लायकेट्स हा विषय चर्चेला येणार आहे. In last 4-5 lectures we studied some important aspects from the chapter biological classification. Biology is the study of living things and life processes. Life processes are called vital activities which are nothing but metabolic processes occurring in the protoplasm. Protoplasm is a living substance present in the cell. It is colloidal dispersion medium consisting of organic and inorganic substances which are interacting, and as long as the metabolic activities are going on, the protoplasm is said to be living, cell is said to be living, and living cells are present in the bodies of living organisms. The protoplasm consists of nucleus and cytoplasm. Nucleus contains the important biomolecule called DNA, segments of DNA that will be called genes, and the genes are present in linear series on. When the DNA gets condensed along with protein, it will form chromosomes, and that chromosomes are present in single set or in double set. Single set is denoted as haploid and double set denoted as diploid. On the basis of organization of that nucleus, on the basis of body organization, on the basis of mode of nutrition, on the basis of their evolution, the classification made by Whittaker, the living organisms are broadly classified into 5 groups. Kingdom Monera includes unicellular prokaryotic organisms. Kingdom Protista include unicellular eukaryotic organisms. Kingdom Fungi include unicellular or multicellular eukaryotic, heterotrophic, saprozoic or saprophytic organisms. कळते? वाद घातला विट्याकरने असं सांगितलं तुम्हाला. कशाला सांगताय फंजाय युनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर? फंजाय सगळे मल्टीसेल्युलर म्हणा, कारण का युनिसेल्युलर फंजाय असतील तर त्यांना कुठं न्या प्रोटिस्टामध्ये घाला. निर्विवाद त्यांचं म्हणणं आहे. वन सेल असेल आणि युकॅरियोट असेल तर प्रोटिस्टामध्ये. मग म्हणा की त्यामध्ये फंजाय लाईक प्रोटिस्टा, प्लांट लाईक प्रोटिस्टा, ॲनिमल लाईक प्रोटिस्टा असं. मग काही लोकांनी तो संभ्रम निर्माण केला, कारण का ईस्ट इज युनिसेल्युलर फंगस. कळतंय का? तर त्याची जी वॉल आहे ती सेल्युलोजची नाही आहे. विट्याकर काय म्हणतात, वॉल आहे की नाही ती सेल्युलोजची असून येतं आणि कशाची पण असतो. मग विट्याकरवर आमचं दुसरं भांडण आहे. मग बॅक्टेरियाला काय घेत नाही, मग विट्याकर म्हणतात बॅक्टेरियाचा न्यूक्लियस पण अभिनंदन नाही. भांडण असं तत्वाला धरून आहे असो. पण आपण म्हणून फंजाबद्दल सांगताना फंजाय वेगळा गट आहे ज्याच्यामध्ये कायटिनची बनलेली सेलवॉल आहे, सेल्युलोजची नाही. आणि मग अशांना आपण युनिसेल्युलर असो नाही तर मल्टीसेल्युलर असो त्यांना फंजाय म्हणून वेगळं घेतलंय. आणि मग मी तुम्हाला 2 धडे वेगळे शिकवणार आहे, किंगडम प्लॅन्टेनी, किंगडम ॲनिमॅलिया. पण हे क्लासिफिकेशन करत असताना plants are classified as autotrophic multicellular organisms and animals are classified as heterotrophic multicellular organisms, and fungi are heterotrophic saprozoic or saprophytic organisms showing absorptive mode of nutrition. Plants are autotrophic, they synthesize food in presence of light. Animals are showing holozoic mode of nutrition. आता holozoic mode of nutrition म्हणजे काय? They possess gut means alimentary canal. In the cavity of alimentary canal, food is taken and digested extracellularly and the digested food is absorbed. कळते सगळी इंग्रजी बोलते म्हणजे काय? त्यांच्या शरीरात जी पोकळी असते त्या पोकळीमध्ये अन्न घेतलं जातं आणि तिथं अन्न पचवलं जातं आणि मग पचलेलं अन्न शोषून घेतलं जातं. दिस इज होलोझोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मी तुम्हाला काय म्हणालो, स्वाहा अन्न ग्रहण करणं
अन्न अन्ननलिकेच्या पोकळीमध्ये पचवणं आणि अन्न शोषून घेणं. हे इंग्रजीत कसं सांगतो? फूड इज टेकन इन दी कॅव्हिटी ऑफ गट, देअर इट इज डायजेस्टेड बाय ॲक्शन ऑफ एन्झाइम्स अँड द डायजेस्टेड फूड इज डिफ्युजिंग ऑर टेकन इन टू दी वॉल ऑफ गट. गट इज एलिमेंटरी केनाल. एलिमेंटरी केनाल म्हणजे अन्ननलिका. ठीक आहे. असं होलोझोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तर ते बॅक्टेरिया कशानं मूव्ह करते? फ्लॅजेला मूव्ह करते प्रोटिस्टामध्ये असतात बॅक्टेरिया, मोनेरामध्ये असतात ना बॅक्टेरिया. हां, तर म्हणजे सिलिया कधी कोण वापरतो? प्रोटिस्टामध्ये प्रोटिस्टामध्ये फ्लॅजेला पण सांगितलं. ते पण आहे की ते पण आहे की ॲक्वॅटिकमध्ये असू की ॲक्वॅटिकमध्ये दोन्ही चालतात. कळलं? म्हणजे फ्लॅजेला तिथं असायला पाहिजे आणि इकडं असू नये असं कुठं काय? व्यापक विचार करता आला पाहिजे तुम्हाला. एकाच गोष्टीवर अटून राहायचं. ठीक आहे. मग आपला विषय सुरू आहे की असाच जेव्हा वाद निर्माण होतो की तुम्हाला कुठं घालायचं काय, तर असे काही संशयास्पद ऑर्गॅनिझम्स आहेत. त्यापैकी एक संशयास्पद गट कुठला आहे? तो लायकेन्स. आता लायकेन्स काय तिकडे मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे. लायकेन्स बद्दलची चर्चा वेगळा विषय आहे. लायकेन्स आर ऑर्गॅनिझम्स. These are obligatory associations of algae and fungi. Obligatory associations of algae and fungi. Lichens are combination or integration of integrated association of both algae as well as fungi. Algae and दोन्हीचा अर्थ तसा काय वेगळा नाही. तो नवीन नवीन शब्द सांगायचे. आता इथे कसं आहे? ऑब्लिगेटरी म्हणजे काय? नवीन शब्दाला ऑब्लिगेटरी. असोसिएशन म्हणजे दोस्ती आहे, कॉम्बिनेशन आहे, एकत्र राहणं आहे, सहजीवन आहे. इट इज सिम्बायोसिस असं. असोसिएशन ऑफ algae and fungi. Algae are plants and fungi is another group, another kingdom. Obligatory म्हणजे काय? Inseparable association. Compulsory, mandatory, सख्तीच. हमें कोई जुदा नहीं कर सकता. हमें कोई जुदा नहीं कर सकता म्हणजे काय? You can't dissociate the association. You can't dissociate the association. म्हणजे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की हे दोन एकत्र आहेत, त्या गोष्टीवर विश्वास बसणार नाही इतकं ते एकमेकांमध्ये मिसळलेले असतात. algae आणि fungi they are depending completely. Obligatory म्हणजे completely depending on one another. तुम बिन नहीं जीना. Algae depends on fungi and fungi depends on algae. They are closely and इंटिग्रेटली असोसिएटेड. एकमेकाला मदत करण्यासाठी इंटिग्रेटेड, समायिक झालेले आहेत. दोन इंटिग्रेटेड म्हणजे समायिक झालेले आहेत, एकत्रित, कंबाईन झालेले आहेत, एकत्रित. असोसिएशन ऑफ बोथ algae and fungi. They are growing in all possible habitats on land.
ऑल पॉसिबल हॅबिटॅट्स ऑन लँड. भूमीवर, पाण्यात नव्हे, कळलं नाही. ऑल पॉसिबल हॅबिटॅट्स ऑन लँड. On soil, on rock, on tree trunks, etc. वेगवेगळ्या ठिकाणी वाढतात. They are growing in all possible habitats. Habitat म्हणजे राहायची जागा. जमिनीवर, मातीत, खडकावर, झाडाच्या बुंद्यावर, झाडांच्या फांद्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणी ते वाढू शकतात. ही खास बाब तुम्हाला लायकेट्स बद्दल सांगता येईल. Lichens do not grow. Lichens do not grow in industrial and city area and city areas and city areas. Polluted. City areas polluted. They disappear from air polluted area. They disappear from air polluted area. Air polluted area. Hence are called pollution indicators. Pollution indicators. अर्थ कळते का बघा. इंडिकेटर्स म्हणजे निदर्शक. पोल्युशन, प्रदूषण. Excess unwanted substances which are toxic when added in a medium, that medium is said to be polluted. ज्यादा प्रमाणामध्ये नको असलेले काही घटक एखाद्या माध्यमामध्ये जर आढळले तर ते माध्यम दूषित झालेलं आहे. दूषित माध्यमामध्ये लायकेन्स वाढत नाहीत. मग आता सांगलीत लायकेन्स आहेत का कुठं बघायला नाही आहेत. म्हणजे सांगली काय पोल्युटेड आहे. सांगलीच्या परिसरात इंडस्ट्रीज भरपूर आहेत. ज्या इंडस्ट्रीज धूर ओकतात तिथं नाही. कळतं. महाबळेश्वरच्या अवतीभोवतीच्या जंगलामध्ये लायकेन्स दिसतील. पन्हाळ्याला गेला तर लायकेन्स दिसतील. पण सगळेच आता पन्हाळ्याला करायला सगळेच महाबळेश्वर जायला म्हणजे आता महाबळेश्वरच्या भागात सुद्धा लायकेन्स काय होणार. दे विल डिसॅपियर. म्हणजे माणसांची गर्दी जिथं आहे, लोकवस्ती जिथं आहे काय, आणि जिथं हवा प्रदूषित होते, जिथं CO2चं प्रमाण वाढतं, जिथं इंडस्ट्रीयल वेस्ट, इंडस्ट्रीयल स्मोक जास्त आहे, तिथं लायकेट्स डू नॉट ग्रो. मग महत्वाचं काय. इट इज symbiotic, mutualistic association of hypobiont and mycobiont. Hypobiont and mycobiont. Hypobiont means algae and mycobiont means fungi. Algae, mostly green algae. Green algae. And fungi maybe Ascomycetes or Basidiomycetes. Ascomycetes or Basidiomycetes fungi. यापैकी कुणी असेल. सिम्बायोटिक म्हणजे सहजीवी. Associated together. Symbiosis means associated together. Association means physical attachment, and mutualistic means helping each other. एकाने दुसऱ्याला मदत करणं, मला mutualistic म्हणून ह्या वाक्याचा अर्थ इट इज symbiotic means they are associated together in such a way that they help one another, and in such association algae are green and fungi are either Ascomycetes or
बॅसिडिओमायसिटिस. कोण कोण आहे, दोस्ती कुणाकुणाची आहे हे मी तुम्हाला समजावून सांगितलं. आता त्यात कोण कुणाला देतात, जसं की मी मागं तुम्हाला सांगितलं, मी काही काम करत नव्हतो, गावात फिरत राहायचो, नुसता दिवसभर इकडे तिकडे फिरायचं. आमची बायको लग्न झाल्यानंतर सुरुवातीला खुश होती, पण नंतर नंतर तिला कळलं खरं रूप माझं काय. बिनकामाचा नवरा आहे, फिरतो नुसतं, काही काम करत नाही, काय नाही, काही मिळवून आणत नाही, काय नाही. मग तिचं प्रेम कमी व्हायला लागलं माझ्यावर, की रोज भांडायला नाही घरात, घर कसं चालवायचं म्हणाले. कळ मला मोठा प्रश्न पडला, घर कसं चालवायचं, कारण काम करायचं ना मला कंटाळा आला. पण वडिलांनी बांधून ठेवलेलं घर होतं, कळलं, मोठं मोठं घर होतं, 8-9 खोल्याचं घर होतं. रोज लोटण्यामध्ये बायकोला सकाळी 9-10 वाजायचे, लोटून झाडून काढण्याला. म्हणून बायको वैतागली. पण नंतर तुमच्यासारखा एक पुरुषांना म्हणाला, हे घर एवढं मोठं कोणाचं आहे, लांबचं आहे. मग एवढं सगळं तुम्ही नवरा बायको दोघंच राहताय, दोघंच राहतो. मग काही खोल्या भाड्याने देणार का, देतो की. मग भाडे करून आम्ही ठेवलो, भाडे करूला आम्ही ठेवला, भाड्याने ठेवला, कळत आहे. मग तो मला काय द्यायला लागला, भाडं द्यायला लागला. मग ते भाडं उचलून मी कुणाला द्यायला, बायकोला घर चालवायला पैसे द्यायला. आता मी घरात प्रिय झालो, काहीतरी कमवायला लागलो, बायकोला आवडायला लागलो. समजलं का तुम्हाला. तसं माझी आणि भाडेकरूची पण दोस्ती झाली. तो भाडं द्यायला लागला, कारण त्याला घर नव्हतं, त्याला मी मदत केली, आणि तो मला पैसे द्यायला लागला, त्यामुळे माझं घर चालायला. दोघांची दोस्ती आता दीर्घकाळ झाली. ज्या दिवशी त्याला भाडं देत नाही म्हटलं, त्या दिवशी मी सांगितलं भाडा नाही देणार तो घर खाली करू. समजते का नाही. तसं अलगी आणि फंजाय जर एकत्र असतील तर अलगी फंजायला काय देतात आणि फंजाय अलगीला काय देतात हा विचार करायलाच पाहिजे. ग्रीन अलगी आहे, ग्रीन अलगी आहे, काय कळलं, ग्रीन अलगी आहे. अलगी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म photosynthesis and give organic food to fungi, give organic food to fungi. अर्थ कळला का. म्हणजे ग्लुकोज दिला जातो कुणाला, फंजाला दिला जातो. फंजा काय करतात, त्याच्या हॉस्टोरियनिक काय शोषून घेतात, ग्लुकोज शोषून घेतात आणि फंजाय वाढतात. फंजाला खायला प्यायला मिळालं. मग फंजाने तर काय द्यायला पाहिजे, जर खायला फुकट मिळत असेल तर काहीतरी मिळवून द्यायला पाहिजे, कोणाला, अलगीला द्यायला पाहिजे. समजलं. मग फंजाय गिव प्रोटेक्शन, water, protection and water, protection and water to the algal partner. समजलं नाही काय. पार्टनर म्हणजे जोडीदार. ते कसं काय, हवेतला ओलावा शोषून घेतात. कोण, हायफी, फंगल हायफी absorb moisture from the surrounding and they keep the algal cells surrounded by hyphae. त्यामुळं कसं आहे, इथं शिवसाय पहा, these are algal cells, these are algal cells, हे algal cells and these are surrounded by काय, these are surrounded by fungal hyphae, हे fungal hyphae. These are fungal hyphae, may be branched or unbranched. आता ते सगळे ब्रांच असणार, त्याचं काम काय, स्पोमायसिटिस, ते ब्रांच असतात आणि त्यामुळं इथं तुम्हाला अशा प्रकारे भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये फंगल हायफे दे कीप सराउंडिंग दी अलगल सेल्स. या पद्धतीने these are hyphae of fungi and these are algal cells. Algal cells get protection. समजलं का. आणि मॉइश्चर मिळतं. मग अलगीला काय पाहिजे, CO2 आणि वॉटर पाहिजे. त्याच्याकडे काय, ते ग्रीन आहे, फोटोसिंथेसिस करतात आणि मिळालेला ग्लुकोज ते फंजाला देतात. फंजाला
ग्लुकोज मिळतो म्हणजे ऑर्गॅनिक फूड मिळतं, आणि अल्गीला वॉटर मिळतं, CO2 मिळतं, संरक्षण मिळतं. त्यामुळे दोघांची दोस्ती अखंड राहते, म्हणून त्याला इंटिग्रेटेड क्लोज असोसिएशन. म्हणून अल्गीला मी बायो म्हणजे जीवन, फायकोबायट म्हणतो, आणि मायको म्हणजे फंगस, बायट म्हणजे लिव्हिंग. मायकोबायट अँड फायकोबायट दे आर लिव्हिंग टुगेदर. कळलं तुम्हाला? अँड देअरफॉर दे मेक देअर लाईफ पॉसिबल. They live together even in adverse condition, by helping each other, showing give and take relation, give and take principle. अगर कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ेगा, अगर तुम्हें घर चाहिए तो भाड़ा देना पड़ेगा. कळलं का? भाड़ा दे दूंगा, घर दे दो. लक्षात आलं का? या पद्धतीनं हे रिलेशन असं चालत असतं. दे कॅन लिव्ह टुगेदर इव्हन इन ॲडवर्स कंडिशन्स ऑफ एन्व्हायरमेंट. म्हणजे प्रतिकूल परिस्थिती. ॲडवर्स कंडिशन म्हणजे प्रतिकूल परिस्थिती. By helping each other, they show give and take principle and survive. Survive म्हणजे जगतात. They live together. They live together means they survive. Survive together. जिवंत राहणं शक्य आहे. ठीक आहे. मग बाकी काय तुम्हाला सांगायचं? फंगल बॉडी कशी असते काय? फंगल बॉडी काय? ते फंगल पार्टनर म्हणजे आता इथं फार तर लिहून ठेवलं. दी फंगल हायफिक are branched and septate with many Astoria arising from hyphae, surrounding the algal cells. Surrounding the algal cells. म्हणजे फंगल हायफी दे शो absorptive mode of nutrition and algal cells are photosynthetic. Algal cells surrounding the algal cells which are photosynthetic. हे सगळं मी तुम्हाला लायकेन्स बद्दल सांगितलं. आता हे जे लायकेन्स आहेत त्यांचे आम्ही वेगवेगळे प्रकार बघत असतो. ते प्रकार कुठले कुठले आहेत जरा बघूया. Types of lichens. Lichens can be classified. Types of lichens. On the basis of fungal partners. Lichens are of two types. Lichens चे दोन प्रकार आहेत. On the basis of fungal partner, A. Ascolichens and B. Basidiolichens. Ascolichens and basidiolichens. सांगता येईल का तुम्हाला हे प्रकार कशावर केले? म्हणजे जर ascolichens असतील त्या ascomycetes असतील तर that are ascolichens. फंजायझर
बॅसिडिओमायसिडिस म्हणजे असतील तर बॅसिडिओ लायकेन्स. आता तुम्हाला माहित पाहिजे ॲस्कोलायकेन्स मध्ये सेक्स ऑर्गन्स तयार होतात, बॅसिडिओ लायकेन्स मध्ये सेक्स ऑर्गन्स तयार होत नाही. दोन्हीमध्ये फंगल हायफी सेप्टेट आहे, कळलं नाही? सेप्टेट मध्ये पार्टिशन मध्ये आणि ब्रँच आहे. मग आपण त्या दृष्टिकोनातून फंगल पार्टनर वरून हे प्रकार जसे केले तसं आपल्याला ऑन द बेसिस ऑफ देअर शेप लाइकेन्स कॅन बी क्लासिफाइड. The lichens can be classified on the basis of their shape. On the basis of their shape. Lichens are classified into three types. बरोबर, तीन प्रकारचे lichens. One type of lichens are called crustose lichens. Crustose lichens. For example, आता इथं त्याचे एक्झाम्पल तुम्हाला इथं माहिती म्हणून देतो. एक्झाम्पल हिमॅटोमा, मेकॅनोरा, ग्राफिस वगैरे. On the basis of their shape, they can be described as foliose lichens, Parmelia, Peltigera, वगैरे. किंवा तिसरा एक प्रकार आहे फ्रुटिकोज लायकेन्स. फॉर एग्जांपल उस्निया, क्लॅडोनिया. त्याची चित्र काढून दाखवतो तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल हा काय प्रकार आहे. तुमच्या लक्षात यायला काहीच हरकत नाही. त्यामध्ये हा जो प्रकार आहे crustose lichens, एखाद्या खडकावर वाढतात. These are growing on rocks, wooden logs वगैरे. मग वाळवंटात असतील, तुम्हाला जिथे बर्फ पडतं अशा ठिकाणी असतील, जंगलामध्ये झाडाच्या बुंद्याला चिकटून असतील. These are firmly attached to the surface of any such substratum. समजा लाकडाचा ओंडका आहे, त्या लाकडाच्या ओंडक्यावरती ते वाढतं. It will be in this manner. ठीक आहे, या पद्धतीने आपल्याला सांगता येऊ शकतं. It will be in this manner. कळतंय? असं वाढलेलं असेल like this. You cannot separate them. कळतंय? हे खरवडून काढायला पाहिजे, घट्ट चिपटून बसलं असतं. With the surface of substratum it is firmly articulated. तुम्ही मग एखाद्या ठिकाणी कुठतर प्रवासाला गेला असाल तर कुठतर डोंगरावरती मोठे किंवा एखादा मोठा किल्ला बघितला असेल, त्या किल्ल्याचे मोठ्या तटबंदीच्या भिंती असतील, त्या ठिकाणी कोणीच गेलं नाही, ऐकलं नाही, तर अशा ठिकाणी तुम्हाला त्या खडकावर अशी इरेग्युलर डिझाईन निघालेली दिसते, करड्या रंगाची वगैरे. ते तुम्ही दगडानं खरवडून काढला तर खरवडून निघतं. आपल्याला वाटतं दगडाची साल निघायला लागली काय असं वाटतं, तर ते काय आहे तिथं लायकेन. झाडाचा बुंदा असेल तर त्या बुंद्यावर चित्र निघाल्यासारखे असतात.
कळलं? जंगलामध्ये गेला तर झाडाच्या बुंद्यावर तुम्हाला लायकेन्स असे वाढलेले असेल त्याला क्रस्टोज, दे फॉर्म ए क्रस्ट. क्रस्ट म्हणजे कवर, रिक्वायर्ड टू बी स्क्रॅप्ड ऑफ. पण तुम्हाला इथं जे फोलिओज लायकेन्स मी जे म्हणतोय, फोलिओज लायकेन्स हे कसे असतात? पुन्हा एखादा समजा आपण झाडाचा बुंदाच घेतला अशी कल्पना करू. त्या झाडाच्या बुंद्यावर वाढणारा हा लायकेन असेल तर इट विल बी इन दिस मॅनर, इट विल बी इन दिस मॅनर. कळतंय का बघा? या पद्धतीनं कळतंय का? समजलं सर? काय कळलं तुम्हाला? एक गोष्ट लक्षात आली पाहिजे आहे, इथे जे वाढलेला हा जो पार्ट आहे, हा जो वाढलेला पार्ट आहे, दिस हॅज बीन डिटॅच्ड फ्रॉम द सरफेस. कळलं नाही? याच्यापासून ते अलग झालं आणि पानासारखं पसरट होऊन ते वाढून राहिलं, उमलल्यासारखं असं वरती वाढून आलं. आणि त्याला आधार देण्यासाठी such structures are formed which are taking the support of the substratum, and these are called rhizines. And this is the foliose lichen. Foliose म्हणजे पानासारखा, foliose lichen. And this is the wooden log. हा लाकडी ओंडका आहे. मला कळलं तुम्हाला? मग हे बघा, हे दगडफूल म्हणून गोळा केलं जातं. त्याला काय म्हणायचं? दगडफूल म्हणतात. दगडफूल. आता तुम्हाला दगडफूल माहिती आहे की नाही? आईला विचार, दगडफूल म्हणजे काय? असं दगडाला फुल येतं? नाही. दगडावर वाढलेला पानासारखा जो भाग आहे तो लायकेन आहे. आणि हे काय वेळेला घरी चटणी तयार करणार असतील, काय कळलं नाही? घरी चटणी तयार करणार असतील तर चटणीमध्ये दगडफूल घालतात. म्हणजे तुम्हाला नाही, ते वेगळं आहे. ते फुलासारखा तो मसाल्याचा पदार्थ, ते वेगळं आहे, ते कुठं आहे. दगडफूल हा प्रकार वेगळा असतो. कळतं का? दगडफूल हे लायकेन आहे. काळं पांढरं करड्या रंगाचं असतं ते दगडफूल. जर घरात असलं तर आईकडं मागून तुम्ही, आई दगडफूल काय प्रकार असतो तो विचारा. आईला जर माहीत असेल तर. नाहीतर आई जर तयार चटणी जर आणत असेल बाजारातली तर आईला पण माहीत असेल. तयार चटणी आणत असेल तर. पण चटणी घरात कांडली जात असेल किंवा कांडप मशीनवर कांडून आणण्यासाठी आई स्वतःचे मसाले वापरत असेल, माझ्या बाळाला चटकदार खावं, चांगलं खावं असं आईला वाटत असतं. त्यामुळे तुमचं घरची जी चटणी भाजी जी चांगली व्हायला, रसाळ व्हायला, चांगली आवडत असेल, रुचकर व्हायला, तर त्यात दगडफूल टेस्ट येण्यासाठी. तर त्या हिशोबातून एक फोलिओज लायकेन आहे. तसं फ्रुटिकोज लायकेन हे काय आहे? फ्रुटिकोज लायकेन वेगळ्या प्रकारचा असतो. म्हणजे कसं आहे? इट इज लाईक ए ड्राय श्रब. समजतंय? या पद्धतीनं अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर आहे. that may be with many such processes. आपल्याला त्या दृष्टिकोनातून लक्षात यायला पाहिजे की याच्यामध्ये एस्कोलायकेट्स असतात, त्याचे प्रोटीन बॉडीज असतात आणि अल्गी पण आहेत. मी सांगितलं त्या पद्धतीनं. these are therefore possessing protein bodies, म्हणून त्याला फ्रुटिकोज लायकेन असं नाव दिलंय आपण. अर्थात प्रोटीन बॉडीज बॅसिलिओलायकेट्स मध्ये पण आहेत आणि एस्कोलायकेट्स मध्ये पण आहेत. पण त्या प्रोटीन बॉडीज मुळे असा अपीअरन्स आला असेल. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ड्राय श्रब. दिस इज द फ्रुटिकोज लायकेन. दिस इज द वुडन लॉग. मग झाडाच्या फांद्यांना खाली लटकत असलेले किंवा झाडाच्या बुंद्यावर वाढलेल्या झुडपासारखे वाटतात. म्हणजे एखादं झुडूप वाढलेलं आहे झाडावर असं वाटतं आपल्याला. त्यामुळे हे दिसताना फार विचित्र आणि वेगळं वाटतं. खास करून थंड प्रदेशामध्ये रेन डिअर्स ऐकून आहात का? रेन डिअर हरणासारख्या प्रजाती ते काय करतात? हे गोळा करून खातात. त्यामुळे खाण्याला एक असतात प्रोटीन बॉडीज आहेत, त्याच्याबरोबर न्यूट्रिटिव्ह आहेत. त्यामुळं ते 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे. थोडक्यात काय? हे चिकटून बसलेले
हे उचलले गेलेले आणि हे वाढले असं लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्हाला सुखद हे त्यांचे शेप वरून केलेले प्रकार आहेत. त्यात कॉम्बिनेशन कुठल्या प्रकारच्या फंजायचं आहे त्यानुसार आम्ही त्यांचे प्रकार सांगितले. आता आपण याच्या बाबतीत होणारं रिप्रोडक्शन कसं आहे ते रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ लायकेन्स. लायकेन्स मध्ये होणारं रिप्रोडक्शन अर्थात असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे. मग मला सांगा बघू लायकेन हॅप्लॉइड की डिप्लॉइड? हो सर काय अवघड पैसे असला प्रश्न. लायकेन मधले सेल्स हॅप्लॉइड की डिप्लॉइड? दोनच उत्तर ना. एका हॅप्लॉइड म्हणायचं दुसऱ्या डिप्लॉइड म्हणायचं. म्हणजे कशाला वेळ खायचं? तू डिप्लॉइड म्हणून मी हॅप्लॉइड म्हणतो. काय बघूया सर काय करते? हा साधं सोपं. कसं डिप्लॉइड असेल असू दे की सेपरेट आहेत. अलगी सराउंडेड बाय हायपी. हायपी हॅप्लॉइड अलगी हॅप्लॉइड. कसं विचार करते चुकते की नाही? तुम्हाला मी दाखवतो. म्हणजे वर्ष 2 वर्ष शिकल्यानंतर सुद्धा आपण खड्ड्यात गेल्यानंतर तुम्ही काय शिकवलं आहे काय मार्कच पडले नाहीत सर. काय कसं घालायला म्हणून मी 10 टाइम्स रीडिंग सांगेन. 10 टाइम्स रीडिंग. कुठल्या पानावर बोट लावल्यानंतर कुठल्या ओळीत काय आहे हे ज्याला माहित होतं ना तोच जिंक. आमचा माझा 35 वर्षाचा अनुभव यातला फार मोठा राहील. मी यातला किडा आहे आणि सिरियस होतो या बाबतीत. तुम्ही अभ्यास नाही केला मला वाद आवडला आणि तुम्ही अभ्यास केला शक्य आहेत सगळ्या गोष्टी शक्य आहेत. आणि नुसतंच रट्टा मारून तर अजिबात काम होते. जो वाचलेल्या गोष्टीवर विचार करतो ना दॅट विल विन. लक्षात वाचलेल्या गोष्टीवर विचार करा. काय वाचलो काय शिकलो का शिकलो. मग लायकेन इज हॅप्लॉइड. लायकेन इज हॅप्लॉइड. मग ते गॅमेटोफाइट का स्पोरोफाइट? गॅमेटोफाइट. जे हॅप्लॉइड ते गॅमेटोफाइट. जे हॅप्लॉइड ते गॅमेटोफाइट. जे डिप्लॉइड ते स्पोरोफाइट. आलं लक्षात? मग इथं त्या दृष्टिकोनातून आपण विचार करत असताना यांच्यामध्ये they reproduce mostly by asexual method. Reproduce by asexual method of asexual method. By fragmentation. And by formation of spores. By formation of spores. The spores called Isidia, Soredia, These spores are formed in the area called Soralia. These spores are containing algal cells surrounded by hyphae. Algal cells surrounded by fungal hyphae, blown away by wind. And propagated म्हणजे त्याची वृद्धी होते, वाढ. This is how
they bring about their growth, continuation वगैरे या सगळ्या गोष्टी यांच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं. Some reproduced by sexual method. But it occurs rare. It occurs rare. क्वचित अर्थात त्यामध्ये रोल कोणाचा असतो? फंजाईचा रोल असतो. कळतं का? फंजाईचा रोल. आणि मग इम्पॉर्टन्स ऑफ लायकेट्स काय आहे? इम्पॉर्टन्स ऑफ लायकेट्स सेपरेटली रिप्रोड्यूस करतात. सेपरेटली रिप्रोड्यूस करतात. पण तयार होणाऱ्या स्पोर्समध्ये काय व्हायला पाहिजे? दोन्हींचं कॉम्बिनेशन व्हायला पाहिजे, पुन्हा तयार व्हायला पाहिजे या पद्धतीने. त्यामुळे प्रोटीन बॉडीज तयार होते तिथं. इम्पॉर्टन्स ऑफ लायकेट्समध्ये महत्त्वाच्या गोष्टी काही डिसीज कंट्रोल करतात का? डिसीज कंट्रोल, खास करून काही काही आजारावरती औषधं मिळवण्यासाठी काही आजारावरती औषधं तयार केली जातात. Especially in controlling some diseases, some antibiotic drugs are produced. Antibiotic drugs are produced. Disease control मध्ये antibiotic drugs तयार होतात. त्याच वेळेला urinary tract infection म्हणजे मूत्रमार्गाचा संसर्ग काही असेल तर तो बरा करण्यासाठी कंट्रोलिंग कॅन्सरस ग्रोथ, कळतंय? काही परफ्युम्स तयार करण्यासाठी वापर केला जातो. परफ्युम्स आर मेड म्हणजे काय? कसे देतात? गॅस उडा रहे, फॉग उडा रहे, जे काही तर याचा जो काही विशिष्ट वास असतो कळतंय का? ते आर्टिफिशियल फ्लेवर्स आहेत कळतात. त्याशिवाय काही डाईंग, तुम्ही लिटमस ऐकलंय कधी? लिटमस ऍसिड बेस इंडिकेटर होतो ना आपण. लिटमस पेपर मध्ये जे सबस्टन्स आहे, जो पदार्थ लिटमस पेपर मध्ये असतो तो याला पासून मिळवलेला असतो. समजलं तुम्हाला? त्याचबरोबर काय कळायला, काही रेशमी वस्त्र रंगवायचे असतील तर काय कळायला त्याचे रंग जे मिळवले असतात ते लायटेक्स पासून मिळवले असतात. ते लाख प्रकार वेगळा, लाख हा इन्सेक्ट्स पासून मिळतो. लाख वेगळा आणि हे डाय वेगळा. खास करून रेशमी कपडे रंगवायचे असतील तर त्याच्यासाठी डाय वापरला जातो. लिटमस, केमिस्ट्रीच्या लॅबोरेटरीमध्ये जो लिटमस वापरला जातो तो त्याही दृष्टिकोनातून तुम्हाला माहीत पाहिजे. हे काही त्याचे युजेस आहेत. Used as food by grazing animals. आणि महत्वाचं काय तर lichens are pollution indicators. Because they disappear from polluted area and lichens are said to be soil makers.
नाही कळत सॉइल मेकॅनिझम खडकावर वाढले लायकेन्स पहिल्यांदा आणि त्यांनी आपल्यापासून रायझिंग्स पासून रिलीज केलं काय सम ऍसिडिक सबस्टन्सेस दॅट कॉज वेदरिंग ऑफ रॉक्स अँड दॅट टर्न टू बी सॉइल. म्हणजे खडकांची झीज घडवून त्याची माती करून देण्यामध्ये यांचा सहभाग महत्वाचा आहे. म्हणजे बिकट परिस्थितीवर वाढायचं असेल तर पहिल्यांदा सुरुवात यांची सुरू होते. एखाद्या ठिकाणी वनस्पतीचा कुठं काय उल्लेखच नाही, काय नुसता खडकाळ भाग आहे तर तिथे खडकाळ काय वाढणार, लायकेन वाढणार, खडकाची काय होणार, माती होणार. म्हणजे या पृथ्वीवर कदाचित हे पहिल्यांदा पाणी सोडून जमिनीवरच्या खडकांवर वाढले असेल तर खडकाची माती झाली असेल आणि पावसाच्या पाण्याने ती माती वाहून पाण्यात गाळ पडला असेल आणि मग त्या गाळात हळूहळू पाणी बाजूला सरकल्यामुळं मग त्या गाळात दुसऱ्या वनस्पतीचा उगम झाला असावा असं काहीचं मत आहे. म्हणजे ब्रायोफाईटचे अगोदर अलगी होते, ब्रायोफाईटच्या अगोदर अलगी होते आणि त्या अलगीची दोस्ती बरोबर झाली आणि लायकेन्स उदयाला आले. एका बाजूला लायकेन्सची इव्होल्युशन व्हायला सुरुवात झाली, दुसऱ्या बाजूला ब्रायोफाईट्स उदयाला आले अलगीपासून असं काही लोकांचं मत आहे. लायकेन्स कळलं तुम्हाला? ठीक आहे. ग्रेझिंग ग्रेझिंग एनिमल्स म्हणजे काय? जाऊ ब्राउझिंग एनिमल्स. ग्रेझिंग म्हणजे काय? म्हणजे काय? ब्राउझिंग असेल तुम्हाला माहित पाहिजे कारण का तुमच्या हातात मोबाईल आहे. सर्फिंग ब्राउझिंग काय कळलं नाही आहे ना तुमच्याकडे शब्द नाही. सर्फिंग आहे, ब्राउझिंग आहे. ग्रेझिंग ग्रेझिंग म्हणजे चरणारे, गवत झाडपाला खाणारे ग्रेझिंग ॲनिमल्स म्हणायचं. कोण ग्रेझिंग आहेत? शेळ्या, बकऱ्या, मेंढ्या, काही गुरं, ही सगळी ग्रेझिंग ॲनिमल्स म्हणायचं. वाघ चरत होता वगैरे असं म्हणायचं नाही. वाघ ब्राउझिंग ॲनिमलमध्ये येत नाही. तो कळलं नाही. कंटिन्यू खात जाणारे गवत झाडपाला खाणाऱ्यांना ब्राउझर्स म्हणायचं. ब्राउझिंग जे असतात ते झाडाचं अपायकल पार्ट खात असतात. शेल्क खातात आहे ना. शेळ्या मेंढ्या काय करतात? टोकाकडचा भाग पट 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 खात असतात. जमिनीबरोबर जे गवत वरवडून खातात ते ग्रेझिंग. झुडपांचा टोकाकडचा भाग खातात त्यांना ब्राउझिंग. झाडपाला हवेवरच ॲनिमल्स चरणारे ग्रेझर्स ग्रेझिंग. हे लायकेन्स बद्दल जे सांगितलं तेच आता तुम्हाला मी व्हायरसेस, व्हायरॉइड्स, प्रायम्स याबद्दल बोलणार आहे. अजून 3 प्रकारचे जीव राहिलेले आहेत असं आम्ही विटेकर साहेबांना सांगितलं. तुमचं क्लासिफिकेशन आम्हाला पसंत पडलं पण काही त्रुटी आहेत विटेकर साहेब, त्याचं काय करताय बघ. ते म्हणले काय त्रुटी आहेत तर ह्यांचं काय करायचं, यांना कुठं घालायचं. तर विटेकर साहेब म्हणते उगीच नाही ते शंका घेऊन येत जाऊ बस मला डोकं खाऊ. नाव तेच काय करायचं सांगा, काय करायचं त्याच्यासाठी सेपरेट किरण करा. नाही फैल किरण म्हणजे फैल किरण हे निर्जीव आहे, ते सजीव नाहीत. दीज आर नॉट सेल्स. जे सेल नाही तर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे कॅरेक्टर सांगताना तुम्ही काय म्हणता? दे हॅव सेक्युलर ऑर्गनायझेशन. पहिलं वाक्य लिहिलं तुम्ही आहे की नाही. मग जर सेल असेल तर तू प्रश्न कसा विचारतोस. म्हणून मी नाक मोठी करून घराकडे गेलो
पण तरी सुद्धा याचं काय करायचं ह्या प्रश्नानं मी अस्वस्थ असल्यामुळं आय एम गोइंग टू टीच यू देम ॲज सेपरेट एंटिटीज, व्हायरसेस. तर त्याबद्दल थोडीशी स्टोरी तुम्हाला सांगायची, त्याबद्दल थोडीशी स्टोरी सांगायची आहे. तर आमच्याकडे कसं होतं, क्रॉप्स दोन प्रकारचे असतात. क्रॉप म्हणजे पिकं, दोन प्रकारचे पिकं असतात, फूड क्रॉप आणि कॅश क्रॉप. फूड क्रॉप कशाला म्हणायचं? ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, तांदूळ हे सगळं फूड क्रॉप. मग फूड क्रॉप मध्ये दोन प्रकार असतात. दे आर ग्रेन्स ऑर कॉल्ड सिरियल्स. कळलं नाही? सिरियल्स. दुसरा प्रकार पल्सेस. तिसरा प्रकार व्हेजिटेबल्स. बरोबर आहे का? व्हेजिटेबल्स, फ्रुट्स. तुम्ही सांगाल ते म्हणजे काय होते तुम्हाला सांगायचे काही. मग हे सिरियल्स अँड मिलेट्स. सिरियल्स अँड मिलेट्स. तृणधान्य ज्याला म्हणतो ते सगळे सिरियल्स आहेत. तृणधान्य, गहू, तांदूळ वगैरे सिरियल्स आहेत. पण ज्वारी, मका वगैरे मोठ्या मोठ्या थाटापासून येतात, ते मिलेट्स म्हणतात. कळलं का? माहीत पाहिजे. पल्सेस म्हणजे डाळी, तूर, मटकी, कडधान्य. हे तृणधान्य, हे कडधान्य. आणि व्हेजिटेबल्स म्हणजे दोन प्रकारचे, लीफी आणि फ्रुटी. पालेभाजी, फळभाजी. पडवळ ही फळभाजी. दोडका, पंपकिन म्हणजे भोपळा, ह्या फळभाज्या. मेथी, चाकवत वगैरे हे सगळे काय झाले? लीफी व्हेजिटेबल्स. आणि फ्रुट्स तर तुम्हाला माहिती आहे, ते सगळे खायला वापरतो आणि ते वाढवले जातात शेतीमध्ये. हे फूड क्रॉप्स. याच्यात शेतकऱ्याला पैसा फार मिळत नाही. पण शेतकऱ्याला पैसा मिळवायचा असेल तर श्रीमंत लोक काय घेतात? ते निर्माण करतात, त्यातून पैसा मिळवायला पाहिजे. मग काय त्यामध्ये? कॉटन, काय टोबॅको, शुगर केन, समजते? हे सगळे काय झाले? कॅश क्रॉप. तर एक स्पर्धा होती अशी की तंबाखूचं पीक घेत होते बरेचसे, आणि त्या तंबाखूला रोग पडायला लागला. तो रोग जो होता, तो रोग या नावाने ओळखला जायला लागला, टोबॅको मोझाईक डिसीज. डिसीज म्हणजे रोग, आजार. मोझाईक म्हणजे चट्टे पट्टे, तुकडे तुकडे. तंबाखूच्या पानावर तुकड्या तुकड्याच्या डागा पडणारा आजार. आणि तेव्हा तंबाखूची प्रत कमी आणि बाजारात दर पडला आणि तंबाखू विकत घेणं आणि पैसा काय शेतकऱ्याला मिळेना आणि शेती करून सुद्धा प्रगती काय होईना. असं जेव्हा दिसायला लागलं, नुकसान फार वाटायला लागलं, तेव्हा ह्या तंबाखूची जी पानं होती, तुम्ही तंबाखूचं प्लांट बघितलं असेल असं मी समजतोय. अशा प्रकारचं तंबाखूचं पान असतं, कळलं नाही? तंबाखूचं पान असतं, दुसरं पान असतं त्याच्यावर ते टिपके 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 पडाले, ब्राऊन कलरचे टिपके टिपके पडाले, हिरव्या पानावरती ब्राऊन टिपके पडाले. हा टोबॅको मोझाईक डिसीज होता. त्या तंबाखूची ही पानं घेतली, एक एक पान काढलं, त्याचं एक एक पान काढलं आणि त्या पानाचे काय केलं? खलबत्त्यामध्ये आम्ही त्याला क्रश करून घेतलं. कळलं तुम्हाला? ते पान खलबत्त्यामध्ये घालून त्याचं क्रश केलं. कळतंय का? आणि ते क्रश केलेलं जे सबस्टन्स आहे ते आम्ही एका नरसाळ्यामध्ये घातलं. त्या नरसाळ्यामध्ये फिल्टर पेपर घातला. काय कळलं का तुम्हाला? फिल्टर पेपर घातला आणि त्याच्यामध्ये ओतलं. समजलं? आणि मग ते फिल्ट्रेट मिळवलं. हा जो फिल्टर पेपर वापरला त्याला बॅक्टेरियल फिल्टर पेपर म्हणायचं. बॅक्टेरियल फिल्टर पेपर म्हणायचं. का असं केलं? कारण लोकांना असं माहीत होतं की काही आजार आहेत ते बॅक्टेरियामुळे घडतात. काही आजार असतात, इन्सेक्ट्सचं इन्फेस्टेशन असतं, किड्यांचा प्रादुर्भाव होतो. किड पानं कुरतडून खातात. इथं तर पान काय कुरतडलं गेलं नाही, पानावर डाग पडलेत. पण ते बॅक्टेरियाचे आहेत काय, कुठल्या बॅक्टेरिया आहेत बघूया म्हणून त्यांनी ते फिल्टर केलं आणि बॅक्टेरियाचं कल्चर वाढवायचा प्रयत्न केला. कल्चर काय वाढलं नाही. मग त्यातून जे फिल्ट्रेट खाली आलं
ते फिल्ट्रेट नव्या पानावर टाकलं, ते फिल्ट्रेट नव्या पानावर ते टाकलं. ह्या पानाला, या पानाला, या पानाला, या प्लांटला आजार घडला. नाही कळत. मीन्स दी फिल्ट्रेट फॉर्मड आफ्टर फिल्ट्रेशन थ्रू बॅक्टेरियल फिल्ट्रेट. म्हणजे काय झालं, इथं काय राहिलं, बॅक्टेरिया राहायला पाहिजे, फिल्ट्रेट क्लिअर पडायला पाहिजे. त्या फिल्ट्रेट मध्ये काय यायला नको, बॅक्टेरिया यायला नको. तथापि हे फिल्ट्रेट घेतलं आणि इफ इट इज स्प्रेड ऑन लाईव्ह प्लांट दॅट गॉट डिसीज. कळलं का काय? म्हणजे त्याला रोग झाला. म्हणजे असं काहीतरी आहे की बॅक्टेरियापेक्षा ते लहान आहे, बॅक्टेरियापेक्षा ते लहान आहे. त्या फिल्टर पेपर मधून ते पास होतं अँड दॅट कॅन बी एबल टू कॉज इन्फेक्शन. समजलं का? मग हे काय असावं हा प्रश्न इव्हॅनोव्स्की नावाच्या एका बायोलॉजिस्टला पडला. इव्हॅनोव्स्की कॉज्ड इन्फेक्शन ऑफ टोबॅको मोझाइक डिसीज by spraying filtrate of tobacco or diseased tobacco leaves. समजलं नाही काय? इव्हॅनोव्स्की नावाच्या एका बायोलॉजिस्टनं काय केलं, तंबाखूची डागाळलेली पानं होती, त्यांचा रस काढला, तो बॅक्टेरियल फिल्ट्रेट मग फिल्टर पेपर मधून पास केला. फिल्ट्रेट मिळालं, त्यात काही नसावं असं त्यांचा अंदाज होता, पण त्यामार्फत आजार घडवला गेला. म्हणजे ते म्हणाले की समथिंग इज देअर विच इज व्हेरी व्हेरी स्मॉलर दॅन बॅक्टेरिया अँड कॅन बी एबल टू कॉज डिसीज. म्हणून त्या फील्डचा अभ्यास बैजेरिक नावाच्या एका बायोलॉजिस्टने केला. बैजेरिक यांनी त्याचा अभ्यास केला. अँड ही कॉल्ड दॅट फिल्ट्रेट. त्यांच्या भाषेत त्यांनी नाव दिलं क्वांटॅजियम वायवम फ्लुइडम. तुम्हाला भाषा कळत नसली तरी सुद्धा इथं कळेल. फ्लुइड म्हणजे द्रव पदार्थ आहे किंवा फिल्ट्रेट आहे. वायवम म्हणजे विषकारक आहे, विषारी आहे नाही. वायवम विषारी फ्लुइड आहे, ज्याच्या कॉन्टॅक्टमुळे रोग पसरतो. क्वांटॅजियम वायवम फ्लुइड विषारी फ्लुइड आहे, विखारी फ्लुइड आहे असं कोण म्हणाले? बैजेरिक म्हणाले. आणि मग लुई पाश्चर यांनी त्या फ्लुइडला नाव काय दिलं? त्या फ्लुइडला नाव दिलं काय? विषारी फ्लुइड व्हायरस. काय कळलं नाही? व्हायरस हा शब्द कुणी आणला? लुई पाश्चरने आणला. कुणामुळे आणला? वायवम फ्लुइडम या शब्दाचा बैजेरिकने वापर केला होता. जे फ्लुइड कुणी मिळवलं होतं? इव्हॅनोव्स्कीने मिळवलं होतं. पुढं विल्यम स्टॅनले नावाच्या एका बायोलॉजिस्टने काय केलं? स्टॅनले obtained viruses in crystalline form. Because viruses when they are not active or inactive, they are inert, and in inert condition they can be obtained in crystalline form. इंग्रजी कळाले काय? म्हणजे निष्क्रिय विषाणू स्फटिक स्वरूपात मिळवता येतात आणि स्फटिक स्वरूपामध्ये ते संसर्ग घडवू शकतात. Means they can be obtained in crystalline form, and in crystalline form they maintain infectivity, they cause infection. हा इतिहास मी सांगितला तुम्हाला, व्हायरसच्या शोधाचा इतिहास सांगितला. का? तंबाखूच्या पिकाचं नुकसान होत होतं आणि पैसा मिळत नव्हता. जेव्हा पैसा मिळत नाही, नुकसान होतं, तेव्हा शोधाला सुरुवात झाली, अभ्यासाला सुरुवात झाली. आणि मग लोकांनी विचार केला की तंबाखूचं हे नुकसान जे आहे ते आपणाला जर वाचवायचं असेल तर काहीतरी
अभ्यास करायला पाहिजे. तिथून पुढं व्हायरसेसचा अभ्यास सुरू झाला आणि म्हणून त्या व्हायरसेसबद्दल मी तुम्हाला सांगायला निघालो आहे. मला वाटते हे कळलं का तुम्हाला? हा इतिहास कळलं. आता ह्या व्हायरसेसचे काही महत्त्वाचे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स तुम्हाला सांगणार आहे बघा. हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स कुठले कुठले आहेत त्याची यादी करतो म्हणजे मग तुम्हाला त्या दृष्टिकोनातून सांगणं मला सोपं जाईल. जनरल कॅरेक्टर्स ऑफ व्हायरसेस. जनरल कॅरेक्टर्स ऑफ व्हायरसेस. पहिल्यांदा व्हायरसेस सांगतो. जनरल कॅरेक्टर्स ऑफ व्हायरसेस हे परिषदेचं खूप महत्त्वाचं. कारण माझ्यामध्ये आणि विट्याकर साहेबांमध्ये जो वाद झाला तो वाद कशा गोष्टीवरती होता याच गोष्टीवरती होता. कारण का मी म्हणत होतो त्यांच्यासाठी एक सेपरेट किंगडम तयार करायचं, ते किंगडम तयार करायला नव्हते. म्हणून आम्ही व्हायरसेस सेपरेट शिकायचं. कारण का व्हायरसेसना क्लासिफिकेशनमध्ये जागा नाही. कारण का दीज आर नॉट सेल्स. दीज आर ए सेल्युलर म्हणजे काय? दीज आर नॉट सेल्स. Viruses are acellular. These are ultra microscopic. म्हणजेच काय? व्हेरी स्मॉल. कळतं का? व्हेरी स्मॉल. म्हणजे त्यासाठी त्यांची मोजदाद करायची असेल तर मेजर्ड इन नॅनोमीटर्स or angstroms. आणि नॅनोमीटर्स अँगस्ट्रॉम मध्ये जायचं असेल तर 10⁻⁻⁶, 10⁻⁹ खाली जायला लागतं. एवढे अल्ट्रा मायक्रोस्कोपिक म्हणजे काय? दे आर ऑब्झर्व्ड ओनली विथ इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. हे महत्वाचं. ते खूपच सूक्ष्म आहे. उघड्या डोळ्यांनी कधीच दिसत नाही. तिसरी महत्वाची गोष्ट. दीज आर इंट्रासेल्युलर पॅरासाइट्स. इंट्रासेल्युलर पॅरासाइट्स म्हणजे काय? पेशीमध्ये इंट्रासेल्युलर पॅरासाइट्स ऑफ बॅक्टेरिया, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. समजलं ना? एक तर प्लांट हे सगळे सेल्स आहेत. यांच्यामध्ये सेल्स आहेत. या सेल्स मध्ये ते आत जाऊन मल्टिप्लाय होतात. इंट्रासेल्युलर पॅरासाइट्स. दे आर इनर्ट when free. They become active and infective in association with cell. समजलं? इनर्ट म्हणजे निष्क्रिय, जे मुक्त आहेत ते निष्क्रिय आहेत, पण पेशीच्या संपर्कात आले तर ते बिकम ऍक्टिव्ह अँड इन्फेक्टिव्ह, रोगकारक आहेत. दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स. व्हायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स. formed of nucleic acid and protein. हे दोन केमिकल सबस्टन्सेसने त्यांचं शरीर बनलेलं असतं. व्हायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स. हे अत्यंत महत्त्वाचं असतं. They do not feed, do not grow, they do not feed, do not grow, do not move. Hence non-motile.
त्यांना खायला लागत नाही, त्यांची वाढ होत नाही, ते एका ठिकाणावर दुसऱ्या ठिकाणी जात नाहीत. कळलं का? सिन्स दे आर नॉट सेल्स, मग न्यूक्लियस आणि सायटोप्लाझमचा विषय येत नाही. कळलं का? मग त्यांचं सेल मेम्ब्रेन आहे का, सेल वॉल आहे का, मग सायटोप्लाझम असते का, त्याची न्यूक्लियस असतो का, काय संबंध नाही. न्यूक्लियस पण नाही, सायटोप्लाझम पण नाही, पण त्यांचं शरीर प्रोटीनचं बनलंय आणि त्यांच्याकडे न्यूक्लिक ऍसिड्स आहे. त्यामुळं they do not build, do not grow, do not move, hence non-motile. They multiply in host cells. Host cells. By using host biosynthetic or metabolic सेटअप. सेटअप म्हणजे व्यवस्था. स्वाईन फ्लू आहे, व्हायरस भरपूर आहे. हा, तो काय होतं, स्वाईन फ्लूचा व्हायरस मोठायला असताना कुठं वाचला असा व्हायरसेसना हालचाल करता येत नाही. आता कसं आहे बघा, मला स्वाईन फ्लू झालाय, काय नाक गळायला लागलं असते आणि मग जोरात शिंका येत असत, मी ठैकन शिकल्यानंतर माझ्या तोंडातून नाकातून फवारे उडले, म्हणजे व्हायरस तिथून माझ्याकडून तो तुमच्याकडे गेला, म्हणजे व्हायरस मूळ झाला काय. त्याला मोठ्याला म्हणायचं. आपण बोली भाषेत काय पण बोलतो, बायोलॉजी शिकायला आल्यानंतर बायोलॉजीचाच विचार करतो. मग दे मल्टिप्लाय म्हणजे ते गुणित होतात. कुठं गुणित होतात? इन होस्ट सेल. होस्ट म्हणजे कोण? ज्याच्या सायटोप्लाझम मध्ये हे जाऊन तिथली बायोसिंथेटिक मशिनरी किंवा मेटाबॉलिक सेटअप म्हणजे व्यवस्था वापरतो. कळलं नाही? इथल्या सगळ्या कच्चा माल पेशींचा वापरायचा. याशिवाय मी काय म्हणतात, दे मल्टिप्लाय इन होस्ट सेल बाय युझिंग होस्ट बायोसिंथेटिक ऑर मेटाबॉलिक मशिनरी. दे possess nucleic acid, DNA or RNA, never both. दोन्ही कधीच नाही. सेलमध्ये दोन्ही असतात, DNA आणि RNA दोन्ही असतात सेलमध्ये. त्यांच्याकडे मात्र दोन्ही पैकी काहीतरी एक असतं, आयदर DNA or RNA, नेवर बोथ. लक्षात ठेवा, दोन्ही कधीच नसतात. हे फार महत्वाचं आहे. The nucleic acid is enclosed in the nucleic acid is enclosed in a capsid made of proteins. Capsid is the enclosure or the cover. It is made up of proteins. The proteins are capsomers and monomers. ही केमिस्ट्रीतली भाषा हो. तुम्हाला कदाचित माझं बोलणं पटणार नाही, पण तुम्ही 10वी पर्यंत ऐकलंय. पॉलिमर ऐकलंय का? पॉलिमर म्हणजे मेनी सिमिलर युनिट्स प्रेझेंट इन अ चेन, त्याला पॉलिमर म्हणायचं. मोनोमर म्हणजे एक युनिट. कॅप्सिड करणाऱ्या मोनोमर्स आणि पॉलिमर्स ना कॅप्सोमियर म्हणायचं. काय अवघड आहे पण, कळलं ना? म्हणजे कॅप्सोमियर्स एकत्र येतात, कॅप्सिड बनतात. कॅप्सोमियर मध्ये छोटे छोटे केमिकल युनिट्स असतात, त्यांना मोनोमर्स म्हणायचं.
अशा पद्धतीनं हे त्यांचे काही कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स मी तुम्हाला सांगितले. दी व्हायरसेस आर like at the boundary or threshold of living and non-living things. Like living organisms, they have biomolecules like proteins and nucleic acids, and they multiply. Cause infection. But like non-living things, they can be sliced. They are inert. Do not grow. Do not show metabolism. Do not grow. Do not feed. सांगितले. वाढत नाहीत, मोठे होत नाहीत. Do not respire. श्वसनासाठी त्यांना ऑक्सिजन लागत नाही, काय नाही, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस नाही, काय नाही, पाणी पित नाहीत, काय खात नाहीत, मेटाबॉलिझम नाही. मग कसं काय लिव्हिंग म्हणायचं? बट दे मल्टिप्लाय. मी कसं म्हणेन तुम्हाला ते रिप्रोडक्शन त्याच्यामध्ये बरोबर आहे, गुणित होतात. ते मल्टिप्लाय. रिप्रोडक्शनसाठी काही व्यवस्था का त्यांची? रिप्रोडक्शनसाठी काय व्हायला पाहिजे? स्पोर तयार करायला पाहिजे आहे, सिस्ट तयार करायला पाहिजे आहे, असं शिकवलं की तुम्हाला आहे नाही? किंवा त्यांच्याकडे मेल सेक्स ऑर्गन पाहिजे, फिमेल सेक्स ऑर्गन पाहिजे, आर्किगोनिया, एन्थ्रेडिया असं काय तयार होतं? काय तर नाही. सेक्स ऑर्गन्स तयार होत नाहीत, सेक्स सेल्स नाहीत, गॅमेट्स तयार होत नाहीत, काय कळलं नाही, स्पेशल स्ट्रक्चर्स नाही, काय नाही. मग त्यांच्यामध्ये ते मल्टिप्लाय. त्यांच्यात म्युटेशन होतं. दे मल्टिप्लाय. दे अंडरगो म्युटेशन. वेगळं पण आहे. They cause infection. Even in crystalline form. कळलं नाही? म्हणजे गंमत अशी आहे, मला कोरोना झालाय आणि माझ्याकडे पेन आहे, काय कळलं नाही, आणि त्या पेनने मी सकाळी आता काय लिहून आलोय काय, मग काय कळलं, वाचत असताना मी पेन तोंडात घालून काय समजतंय? असं सगळं मग माझ्या पेनला मी असं हाताळतोय आणि पुन्हा मी खिशात ठेवतोय, असं सगळं करतोय. नंतर इकडे आल्यानंतर मला हे सगळं लिहिल्यानंतर ते कोणतं लिहून घेत नाही असं दिसतं. मग मी विचारलं, का लिहून घेत नाही? पेन नाही. अरे पेन तुला काय? मी तुम्हाला पेन दिली, तुम्ही पेन घेतला आणि नंतर तुम्हाला थंड वाजायला लागली, तुमचं नाक काढायला लागलं, तुम्हाला खोकला यायला लागला, तुमचं अंग गरम
झालं आणि मग तुम्ही आला नाही म्हणून मी घराकडे फोन केला का नाही सर जरा बाळ आमचं कणकण आले त्याला त्यामुळे घरात झोपून आहे होय काय मग तिथंच राहू दे त्याला पाठवून नका काय कळलं नाही मग तुम्ही हॉस्पिटलला गेला तिथं चेक केलं तर तुम्ही काय दिसून आला पॉझिटिव्ह दिसून आला मग तुम्ही म्हणा सर बेनं आलो होतो ते त्याला काय झालं नव्हतं मलाच कसं काय गाठलं सरांचा रेजिस्टन्स जास्त तुम्हाला रेजिस्टन्स कमी नव्हतं त्यामुळे तुमच्यात इन्फेक्शन बळावलं माझ्यात इन्फेक्शन बळावलं नाही किंवा मी काय केलं होतं हां वॅक्सिन घेतलं होतं तुम्ही वॅक्सिन घेतलं होतं आहे का नाही हां आता कळलं तर मला मग म्हणजे माझ्याकडे जर व्हायरस आला तर तो माझ्या शरीरात काय राहणार इन्व्हेंट राहणार का माझ्या शरीरात त्याला स्वीकारणार नाही आणि तुमच्या शरीरात गेलं तर तुमच्या शरीरात त्या पेशीमध्ये त्याला पटकन गले म्हणजे असं व्हायरस कळला तुम्हाला थांबूया आज आपण ठीक आहे बराच वेळ घेतो ठीक आहे व्हायरस तुम्हाला कळल्याचं समजलं उद्या धडा संपेल तर उद्या व्हायरॉइड्स प्रायड्स सांगून पुढे जाणार आहे मी व्हायरॉइड्स प्रायड्स सांगणार पुढे जाणार